समस्त नमस्कार पिला माने जय जगन्नाथ मु आपनको स्वागत जनाउछि हम यूट्यूब चैनल साई कृष्णा स्टूडियो तो पिला माने आपण माने जदी हमर फोर्थ सेमेस्टर क्लास भी देखुचंदी आ जदी आपण माने हमर नोट्स परचेस करय चाहउचंदी तो स्क्रीन ऊपर जो नंबर दिया है से कांटेक्ट करंतु जो सब नोट्स अच्छे आपन हैंडीटेन नोट्स आपन को पीडीएफ माध्यम में आपन को व्हाट्सएप रे सेंड करा हिजिवो तो डिटेल्स जानिबा पई फोन करंतु एथिरे आ ता सहित आपण मानक पई समस्त को ऑल द बेस्ट जो मानकर एग्जाम अछि फोर्थ सेमेस्टर आमे आपण मानक पई मध्ये गोटे ऑफर आनिया को जाउछु जोथे आपण माने स्टूडेंट मानक को रेफर करी भलो गिफ्ट मध्ये पाई परिबे तो से विषय आमे परे डिस्कशन करिबा तो चलंतु वर्तमान पे आमे क्लास आरंभ करिबा। नमस्कार समस्त को साई कृष्ण यूट्यूब चैनल को स्वागत। तो पिला माने आज ए वीडियो माध्यम रे आमे इनक्लूसिव एजुकेशन रो यूनिट 4 को डिस्कशन करिया पई जाउची। आशा करबी आपन को वीडियो टी भल लागिवो एवं जदि आपन माने नुवा थांती चैनल ले सब्सक्राइब करिवे, वीडियो को लाइक करिवे जदि भल लागुची एवं निज संगन सहित शेयर करिवे निहाती भाबरे काहे कि ना आपन को यूनिट 4 रे बेसिक नॉलेज आपन को दे देबी एमती इजीली आपन एग्जाम रे लिखि परिवे केवल वीडियो देखि। ठीक अछि तो सेति डेरी करिया नाही लेट करिबानी आरंभ करिया क्लास को। तो वीडियो को देखिबे शेष पर्यंत। ओके तो यूनिट 4 रे हमें देखिबा पूर्वरु देखि आसीतिबा जो इनक्लूसिव एजुकेशन जो स्पेशल चिल्ड्रन मानक विषय रे ताको पई कोन इंटरनेशनल पॉलिसी सब तयारी हेची। इंटरनेशनल पॉलिसी जहां भी सब रही स्पेशल नीड्स अर्थात जो फॉर चिल्ड्रेन जो माने अछंती जो माने स्पेशल पिला अछंती तांको पई कोन इंटरनेशनल स्तर रे अंतर्राष्ट्रीय स्तर रे करा जाईची सेति पई तमरो ए यूनिट 4 रे से सब जिंस ऊपर लिखा आइची। तो यदि हम देखिबा इंटरनेशनल लेजिस्लेशंस तो अनेक गुड़िक इंटरनेशनल लेजिस्लेशन हेची यूनाइटेड नेशन द्वारा डिक्लेरेशन द्वारा तार रिकमेंडेशन द्वारा विभिन्न कॉन्फ्रेंस रे डिसेबल पिला बा स्पेशल नीड पिला मानक पई अनेक किछि व्यवस्था तयारी करा जाईची। तेनो सेति पई हमर विभिन्न देश रे विभिन्न कॉन्फ्रेंस सब करा आइची। जेमिति फॉर एग्जांपल सलमान का डिक्लेरेशन स्पेन रो ए देश रे आपनकर गोटे आसीतिला समिट हेतिला जोथरे कि स्पेशल एजुकेशन ऊपर आलोचना करा जायतिला। सेठी कोन हेतिला आमे देखिबा सेमिति विभिन्न जगह रे हेतिबो यूनाइटेड नेशन ले हेची एडी सलमान का रे हेची। ओके तो आमे गोटे गोटे देखिबा इंपोर्टेंट गुडा को कोन कोन रहुची विषय वस्तु ता ऊपर। तो प्रथम देखिबा सलमान का डिक्लेरेशन रे the practice of including students with special education needs in mainstream schools the practice of including students जो माने स्पेशल एजुकेशन चाहूचंती बा स्पेशल एजुकेशन दरकार सेमानकु मेन स्ट्रीम स्कूल्स रे इंक्लूड करेबा को कुहा जाईची। In now well established internationally three illustrations of the movement towards the inclusion of children with special educational needs in mainstream education has to occur in recent decades and set and below below ता माने रिसेंटली देखा जाउची कि हमर निहाती भाବରେ जो एजुकेशन रे इनक्लूजन ता रहुची एवं इनक्लूजन हवा फल रे जो माने बेसिक एजुकेशन पाया पई हकदार अछंती जो माने मेनस्ट्रीम एजुकेशन पाया पई चाहउचंती सेमाने एबे पाई परछन तो स्पेशल एजुकेशनल नीड्स द्वारा जहार अछि आमे ताको दबा तो ताको दबा पाई गोटे मेन स्ट्रीम रे स्पेशल एजुकेशन स्पेशल नीड चाहूतबा पिला को दबा पाई कोन कोन काम रहिछि बा कार्यक्रम रहिबो केमिति एटा सुरुखुरे हेई परिबो केमिति एटा प्रतिपादन हेई परिबो सेति पाई विभिन्न सेट करा गला एवं ता भितरे प्रथम आसला सलमान खारे कोन ना सलमान का फ्रेमवर्क भेराइटी पदक्षेप भेराइटी मेजर्स को नेकी आमे एटा को करिया पई कथा रखा आइची जेटा कि सलमान का फ्रेमवर्क से रहिबो। द मोस्ट इंपोर्टेंट इंटरनेशनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट अबाउट इंक्लूजन ये सबटु इंपोर्टेंट थिला इंक्लूजन विषय रे सबटु इंप्लीमेंट होची 1994 मसिया रे ए फ्रेमवर्क को तयारी करा जाईची। इंक्लूजन एजुकेशन ऊपर ये पूरा पूरी भाबरे फोकस करूची। तापर देखिबा डॉक्यूमेंट तो सलमान का स्टेटमेंट रे फॉर एक्शन ऑन स्पेशल नीड एजुकेशन ऊपर डॉक्यूमेंटेशन तयारी करा गला डॉक्यूमेंट सब तयारी करा गला केमिति हमें फ्रेमवर्क बनेबा स्पेशल नीड्स एजुकेशन पई कोन कोन व्यवस्था रहिबो ताको डॉक्यूमेंटेड करा गला। तो सेतिरे आसला विभिन्न स्टेटमेंट्स जेमिति यूनेस्को मीटिंग इन सलमान का स्पेन 7 to 10 जून 1994 केबे हेची 7 रु 10 जून 1994 मसिया रे 300 पार्टिसिपेंट को नेकी यूनेस्को रो ए मीटिंग कराई यूनेस्को इट इज ए ब्रांच ऑफ पर्टिकुलरली यूनाइटेड नेशन। तो यूनेस्को यूनेस्को रो होची यूएन रो ब्रांच उतरे की मीटिंग हेतला सलमान का स्पेन रे 7 रु 10 जून 1994 300 पार्टिसिपेंट मानन को नेकी
ଯୋଉଥିରେ କି 92ଟା ଦେଶ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। 92ଟା ଦେଶ ନିଜକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏଇଥିରେ, ଏବଂ gives concrete guide line for action and responsibility, ଯୋଉଥିରେ କି ବହୁତ ଗୁଡାକ 25ଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବି ପାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଯୋଉଥିରେ କି ଗାଇଡଲାଇନ ତିଆରି ହେଲା କେମିତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ତା ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି ସାଲମାନକା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେ କଣ ରହିଛି ନା ୟୁନେସ୍କୋର ମିଟିଂ ବସିଥିଲା ସାଲମାନକାରେ 7 ରୁ 10 ଜୁନ 1994 ରେ। 300 ଜଣ ଡେଲିଗେସନ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ରହିଥିଲେ, ଏବଂ ତା ସହିତ 92ଟି ସରକାର ରହିଥିଲା, 92ଟି ଦେଶ ସେଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲେ, 25ଟି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଗାଇଡିଂ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ତିଆରି ହେଇଥିଲା କେମିତି ଆକୁ ଫୁଲଫିଲ କରାଯିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ଦ ସଲମାନ କା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ର ବିଲ୍ଡ ଅନ୍ କାହା କାହା ଉପରେ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଇଛି ସଲମାନ କା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେମିତି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଅନ୍ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ, ଆମର ଯୋଉ ୟୁଡିଏଚଆର ଯାହାକୁ ଆମେ କୁହାଯାଏ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ, ଯୋଉଟା କି ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନର କନସେପ୍ଟ। ତ ୟୁଡିଏଚଆର ଉପରେ ବେସ୍ କରୁଛି, ତାର ନର୍ମସ ଉପରେ ବେସ୍ କରୁଛି। ଦେନ୍ କନକ୍ଲୁଜନ ଫ୍ରମ ଦ ୱାର୍ଲଡ କନଫରେନ୍ସ ଅଫ ଏଜୁକେସନ ଫର ଅଲ୍, 1990 ମସିହାରେ ଯୋଉଟା କନଫରେନ୍ସ ହେଇଥିଲା ଏଜୁକେସନ ଫର ଅଲ୍, ତାକୁ ନେଇକି ବେସ୍ କରିଛି। ତାପରେ ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ରୁଲ୍ସ ଅନ୍ ଦ ଇକ୍ୱାଲାଇଜେସନ ଅଫ ଅପରଚୁନିଟିଜ ଫର ପର୍ସନ ୱିଥ ଡିଜାବିଲିଟି। ତ ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନର ଯୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ରୁଲ୍ସ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଯେମିତି କି ଇକ୍ୱାଲ କରିବା ପାଇଁ ଅପରଚୁନିଟିରେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନେ କି ଡିଜାବୁଲ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇକ୍ୱାଲ କେମିତି ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଇଟ୍ ଇଜ ଷ୍ଟେଟେଡ ଦ୍ୟାଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୱିଥ ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେଶନାଲ ନିଡ୍ସ must have access to regular school and at that ମାନେ ହଉଛି ଇଟ ଇଜ ଷ୍ଟେଟେଡ, କଣ କରାହେଲା ନା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୱିଥ ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେସନାଲ, ଯୋଉମାନେ କି ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେସନ ନିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର ସ୍କୁଲକୁ ଆକ୍ସେସ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ, ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ କନସେପ୍ଟ ରହିଥିଲା ସଲମାନ କା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କାହା କାହା ଉପରେ ବେସ୍ କରିଛି ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ରହୁଛି ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ୍ସ ଇକୋନୋମିକ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ କମିଶନ ଫର ଏସିଆ ଆଣ୍ଡ ପାସିଫିକ। ୟାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବାନି, ଆମେ ତା ପର ଟପିକରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି କି ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ, ହଁ ହଁ ଆମେ ଏସିଆ ଆଣ୍ଡ ପାସିଫିକ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଏଟା। ତ ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ ଇକୋନୋମିକ ସ୍ପେଶାଲ କମିଶନ ଏସିଆନ ପାସିଫିକ ଏଟା ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତ ଏଥିରେ କଣ ରହିଛି ନା ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ ଏସିଆନ ଆଣ୍ଡ ପାସିଫିକ ରିଜିୟନ ହାଭ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ଡ ଦ ଏକ୍ସଟେନସନ ଅଫ ଦ ଏସିଆନ ଆଣ୍ଡ ପାସିଫିକ ଡିକେଡ। ତ ଆମର ଯୋଉ ଏସିଆନ ପାସିଫିକ ଡିକେଡ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଥିଲା ତାପରେ ତାକୁ ରଖାଯାଇଛି କେମିତି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାଯିବ ତା ଉପରେ ରହିଲା। ତ ସେଥିରେ କଣ କଣ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଜ ରହୁଛି, ବିଏମଏଫ ରହୁଛି କନସେପ୍ଟ ଟା, ତ ଆମେ ଏଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ବିଏମଏଫ ହଉଛି ତମର ଡିଜାବୁଲ ଲର୍ନର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଯାଇଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଓକେ, ତ ବିହେଭିୟର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଜ କଣ ଗୁଡା ରହୁଛି ନା ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଫ ପର୍ସନ ୱିଥ ଡିଜାବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ରିଲୋକେଟେଡ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ ଆସୋସିଏସନ। ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କରାଯିବ ଅଫ ପର୍ସନ ୱିଥ ଡିଜାବୁଲ, ଯୋଉମାନେ ଡିଜାବୁଲ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରିଲୋକେଟ କରାଯିବ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ ଆସୋସିଏସନ ସହିତ ରିଲୋକେଟ କରାଯିବ। ଓମେନ ୱିଥ ଡିଜାବିଲିଟିଜ ଏମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯିବ, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରାଯିବ। ଆର୍ଲି ଡିଟେନସନ, ଆର୍ଲି ଇଣ୍ଟରଭେନସନ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ, ତ ଆର୍ଲି ଡିଟେକ୍ଟ କରାଯିବ, ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲେ ଆର୍ଲି ଡିଟେକ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ ଆଗୁଆ ଇରାଡିକେଟ କରାଯିବ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ଏବଂ ଆର୍ଲି ଏଜୁକେସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଯେମିତି ଲେଟ୍ ନ ହୁଏ। ଦେନ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଫୋକସ କରାଯିବ, ତା ମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ କଥା କୁହାଗଲା। ତ ରହିବ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ରଖା ହେଲା, ଓମେନ ଡିଜାବିଲିଟି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରାଯିବ, ଆର୍ଲି ଡିଟେକ୍ସନ କରାଯିବ, ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ବିଲ୍ଡ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ, ପବ୍ଲିକ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ୟା ଉପରେ ଫୋକସ କରାଯାଇଛି। ଇନଫରମେସନ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଏସବୁ ଜିନିଷ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ବହୁତ ଯାକ ଜିନିଷକୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା 7 ପ୍ରାୟୋରିଟିଜ ଏରିଆ ଗୁଡାକ କଣ କଣ ସବୁ ରହୁଛି ନା, ସାତଟା ରହୁଛି ତମର ପ୍ରାଇମାରୀ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଏରିଆ। ପ୍ରଥମେ ରହିଲା ଅବଜେକ୍ଟିଭସ ଅଫ ଦ କନଭେନସନ,
କନଭେନସନ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, କନଭେନସନ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଯେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ କରାଯିବ ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ କେମିତି ଠିକ ଭାବରେ ରହିପାରିବ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେମିତି ରହିବ, ତାଙ୍କ ରାଇଟ୍ସ କେମିତି ରହିବ। ତ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କଣ, କନଭେନସନ ମାନେ ରହୁଛି ଯୋଉ ପ୍ରଥା ରହିଛି ତାର କେମିତି ଅବଜେକ୍ଟିଭ କଣ ରହିବ ନା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଟୁ ବି ଏମ୍ବଡାଇଜ ଇନ ଦ କନଭେନସନ, ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଯୋଉ ରହୁଛି, କଣ କଣ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ରହିଛି କନଭେନସନ ରେ, ଯେମିତି ଆମର ଏନସର କରାଯିବ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ ନ ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲ ଅପରଚୁନିଟି ଦିଆଯିବା, ତାଙ୍କର ନଲେଜ କୁ ଏକନଲେଜ କରାଇବା, ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରାଇବା, ତାଙ୍କର ବେସିକ ନିଡ୍ସ କୁ ଫୁଲଫିଲ କରିବା, ଡିଜାବୁଲ ଥିଲା କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ହଁ ତାପରେ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦବ, କିଛି ଡିଜାବିଲିଟି ବିନା କେମିତି ନ ହେଇ ପାରିବ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନସର କରାଇବା, ଯେତିକି ମନିଟରିଂ ତାଙ୍କୁ କରାଇବା, ରିଭ୍ୟୁ କରାଇବା, ଯେମିତି ସେମାନେ ଠିକ ଠାକ ପ୍ରପରଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇବେ, ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ହବ ନାହିଁ, ଇକ୍ୱାଲିଟି ପାଇବେ, ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡାକ ରହିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ରହୁଛି ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ସବୁ ଏଗୁଡାକ। ବିଶେଷ କରି ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଅପୋଜ କରାଗଲା, କାହିଁକି ନା ପ୍ରାୟତଃ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ହୁଏ ଏସବୁ କଥାରେ। ତାପରେ ରହିଲା ସ୍କୋପ ଅଫ ଦ କନଭେନସନ, ସ୍କୋପ କଣ କଣ ରହିବ, ଦ କନଭେନସନ ସୁଡ କଭର ସିଭିଲ, କଲଚରାଲ, ଇକୋନୋମିକ, ପଲିଟିକାଲ, ସୋସିଆଲ ରାଇଟ୍ସ ଅଫ ପର୍ସନ ୱିଥ ଡିଜାବିଲିଟି। ତାର ଯେତେ ପ୍ରକାର ରାଇଟ୍ସ ରହିବ ନା ସବୁଗୁଡାକ ଫୁଲଫିଲ କରାଯିବ, ସିଭିଲ ହଉ, କଲଚରାଲ ହଉ, ଇକୋନୋମିକ, ପଲିଟିକାଲ, ସୋସିଆଲ, ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ କନଭେନସନ ରେ ଫୁଲଫିଲ ରହିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଡେଫିନେସନ, ଡେଫିନେସନ କଣ ଆସିଲା, ଡେଫିନେସନ ଆସିଲା ଡିଜାବିଲିଟି ମେ ବି ବେସ୍ଡ ଅନ ଦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଅଫ ଫଙ୍କସନ୍ସ, ଫଙ୍କସନାଲ ଡିଜାବିଲିଟି କଥାକୁ ନେଇକି ଆସୁଛି ଡେଫିନେସନ, ଡେଫିନେସନ ଫଙ୍କସନାଲ ଡିଜାବିଲିଟି କୁ ନେଇକି ଆସିଲା। ତାପରେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କୁ ଆ ଭିତରେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରାଯାଉଛି। ଡିଜାବିଲିଟି ଆମେ କାହା କାହା କହିବା ନା ଫିଜିକାଲି ଯିଏ, ସେନ୍ସୋରି, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ, ସାଇକେଟ୍ରିଷ୍ଟ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଡିଜାବିଲିଟି ଥାଇପାରେ। ଏବଂ ଡିଜାବିଲିଟି ଟା ମଲ୍ଟିପୁଲ ବି ହେଇପାରେ, ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ, ଟେମ୍ପୋରାରୀ ହେଇପାରେ, ପରସିଭ ହେଇପାରେ, କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ଅଲରେଡି ଆମେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଡିଜାବିଲିଟି, ପରମାନେଣ୍ଟ ଡିଜାବିଲିଟି, ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଡିଜାବିଲିଟି ଅଲରେଡି ୟୁନିଟ୍ 2 ରୁ ଆମେ ପଢି ସାରିଛୁ ହେଲା, ତାର ବି ଏଟା ସବୁ ଡେଫିନେସନ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଏଲିମେଣ୍ଟସ ଅଫ ଦ କନଭେନସନ, ଏଲିମେଣ୍ଟସ କଣ କଣ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଯେମିତି ଏଲିମେଣ୍ଟସ ରହୁଛି କଣ କଣ ନା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ ରାଇଟ୍ସ ଅଫ ପର୍ସନ୍ସ ୱିଥ ଡିଜାବିଲିଟି ହେଲା, ତ କଣ ତାଙ୍କ ରାଇଟ୍ସ ରହୁଛି ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଡେଫିନେସନ ଅଫ ଡିଜାବିଲିଟି, ଡିଜାବିଲିଟି ଡେଫିନେସନ ଉପରେ ଫୋକସ କରାଯାଇଛି। ଡେଫିନେସନ ଅଫ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ବେସ୍ଡ ଅନ ଡିଜାବିଲିଟି, ଡେଫିନେସନ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଷ୍ଟେଟ ପାର୍ଟିଜ ଅବ୍ଲିଗେସନ ଆପ୍ଲାଇଂ ଦ କନଭେନସନ, କୋଉମାନେ କନଭେନସନ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବେ ତା ଉପରେ ଫୋକସ କରାଯାଇଛି। ଡେଲିନିଏସନ ଅଫ ରାଇଟ୍ସ ସ୍ପେସିଫିକ ଟୁ ପର୍ସନ ଭେରିୟସ୍ ଡିଜାବିଲିଟିଜ, କେମିତି ଭାବରେ ଡିଜାବିଲିଟି ଅଧିକା ଥିଲେ ତାକୁ କେମିତି ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରେ ସେ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏମିତି ସବୁ ଏଲିମେଣ୍ଟସ ଗୁଡିକ ସବୁ ରହୁଛି କନଭେନସନ। ତାର ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର କନଭେନସନ ର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା କି ଆମର ଯୋଉମାନେ ଡିଜାବୁଲ ଥିବେ ତାକୁ କେମିତି ବେସିକ ଜିନିଷଟା ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଆସିଲା monitoring and evaluation mechanism of the implementation of the convention, monitor କରେଇବା, monitoring କରେଇବା, evaluation କରେଇବା, mechanism କୁ implement କରେଇବା convention କେମିତି ନା ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ସବମିଟ କରିବ ସେଲ୍ଫ ଇଭାଲୁଏସନ ରିପୋର୍ଟ ପିରିୟଡିକାଲି, ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ମାନେ କାମ କରିବେ, କନଭେନସନ ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟି ତିଆରି କରିବ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ମନିଟରିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ କରୁଛି ସେଟା ସିଏ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ମନିଟରିଂ କରାଯିବ। ଇଭାଲୁଏସନ ମେକାନିଜିମ, ଯେ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ପଲିସି ଗୁଡିକ ରହିଛି ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ହଉଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ଠିକ ସେ ହଉଛି ତାହେଲେ ତାର ଆଉଟକମ କେତେ, ତ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିବା କେମିତି, ତ ତାର ଇଭାଲୁଏସନ ପ୍ରୋସେସ ରେ କେତେ ସକ୍ସେସ କେତେ ଫେଲ ହେଲା, କୋଉଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି କଣ କଥା, ତାକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ମନିଟରିଂ ନ କଲେ କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନିଟରିଂ ସରକାର କରାଇବେ, ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଏନଜିଓ କରାଇବେ, ପ୍ରାଇଭେଟ ଲୋକ କରାଇ ପାରିବେ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ମନିଟରିଂ କରିବ। ଲାଷ୍ଟ ୱାନ ହଉଛି mode of negotiation of the convention, formation of working group and consultative group। mode of negotiation convention କୁ ନେଇକି କେମିତି ନା formation of a working group or consultative group ହେଲା, ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି, ବିଭିନ୍ନ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଏନଜିଓ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ୱାର୍କିଂ ଗ୍ରୁପ ବା କନସୁଲେଟିଭ ଗ୍ରୁପ ଯୋଉମାନେ କି ଆମର ଏଇ ସବୁ କାମ ଗୁଡିକ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଫୋକସ କରାଯାଇଛି କେମିତି ଉପାୟରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ ହେଲା, ୟା ଉପରେ ରହିଲା। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନର କନଭେନସନ ଅନ ରାଇଟ୍ସ ଅଫ ପର୍ସନ ୱିଥ ଡିଜାବିଲିଟି କନସେପ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆଉ କଣ କଣ ରହିଛି ଦେଖିବା ଏଥିରେ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନର କନଭେନସନ ରାଇଟ୍ସ କଣ ରହୁଛି ଡିଜାବୁଲ ଲୋକମାନଙ୍କର, ତ ଏଠି ଆର୍ଟିକଲ 24 ଏଟା ହଉଛି ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନର ଚାର୍ଟର,
ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ ଚାର୍ଟର ଆର୍ଟିକଲ 24 ରେ ଏଜୁକେशन ବିଷୟରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? Now, all disabled children and young people can access an inclusive, quality free primary and secondary education on an equal basis with others in the communities in which they live. ହେଲା ତ all disabled ପିଲା young ପିଲା access କରିପାରିବେ ପାଇପାରିବେ inclusive, quality free primary and secondary education. primary ବି ପାଇବେ secondary ପାଇବେ quality to ପାଇବେ on the equal basis with other in the community to which they live. Equal basis ରେ ପାଇବେ. Support should be provided within the of general education system to facilitate their effective education. ତ support ନିହାତି ଦରକାର ଏଗୁଡାକୁ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି କି ତମର general education system ରେ ଯେ effective education କରିବା ପାଇଁ general education ରେ ଆମର ଦରକାର କଣ support ଦରକାର। ତାପରେ ଯଦି ଆମର ଆସିବ ଦ ଯୋଉ ଫୁଲ ଫର୍ମ ଅଛି ୟୁଏନସିଆରପିଡି ଟା ଇଜ ଏ ଲିଗାଲି ବାଇଣ୍ଡିଂ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଲିଗାଲି ବାଇଣ୍ଡିଂ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଲିଗାଲ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଦ ପର୍ପଜ ଅଫ ଦିସ୍ କନଭେନସନ ଇଜ ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ, ୟାର କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁଛି ନା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ। କଣ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ ନା ପ୍ରମୋଟ, ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ, ପ୍ରମୋଟ କରିବ ଆଉ ଏନସିଓର କରାଇବ, ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗାଇବ କଣ ନା ଟୁ ପର୍ସନ ଲୋକକୁ with disabilities the full of effective enjoyment of all human rights and fundamental freedoms on an equal basis with other and also to promote respect for their uh, inherent dignity। ତା ମାନେ ତମର inherent dignity ମାନେ ରହୁଛି ଯେ ଆମର ଆର ମୂଳ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କଣ, ଯୋଉମାନେ ଡିଜାବୁଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ସୋସାଇଟିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଏ, ସୋସାଇଟିରେ ଅବହେଳା କରାଯାଏ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଡିଜାବୁଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ଯେମିତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି, ମାନବିକ ଅଧିକାର ଅଛି, ତାକୁ ସେମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ୟୁଜ କରିପାରିବେ, ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଫ୍ରିଡମ, ଯେତିକି ଫ୍ରିଡମ ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ସେତିକି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଫ୍ରିଡମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ରହିବ ଏବଂ ଇକ୍ୱାଲ ବେସିସ ରେ ୱିଥ ଅଦର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଇକ୍ୱାଲ ଅର୍ଥାତ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ରହିବ ନାହିଁ, ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଜଷ୍ଟିସ ରହିବ, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡାକୁ କରାଯାଇଛି। ଆଣ୍ଡ ପ୍ରମୋଟ ରେସପେକ୍ଟ, ଆମର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଡିଗ୍ନିଟି ସମ୍ମାନ ଆକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ଆମେ ଟ୍ରିଟ କରୁଛୁ, ତାର ସମ୍ମାନ ଅଛି, ତାର ରେସପେକ୍ଟ ଅଛି, ସେ ଇକ୍ୱାଲ ରହିଛି, ସେମିତି ଗୋଟେ ଡିଜେବଲ ପିଲାକୁ ବି ଆମେ ସେମିତି ଦବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖା। ତ ତାକୁ ସମାନ ଭଳି କେମିତି ଦେଖିବା, ତାକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଇବା, ତାକୁ ଏଜୁକେସନ ଦବା, ତାକୁ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଟ୍ରମା ନ ଦବା, ଏଇ ସବୁ କାମ ଉପରେ ଫୋକସ କରାଯାଇଛି। It was ratified by India in October 7, ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ 2007 ମସିହାରେ ଆସିଲା ଅକ୍ଟୋବରରେ। It came into force the world over with effect from May 3, 2008। 2008 ରେ ପୁରା ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ କୁ ଇଫେକ୍ଟିଭ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। April 3 of the social convention envisages general principle which include, ତ general principle ଯୋଉ ଆସିଲା ଏପ୍ରିଲ ରେ କଣ କଣ ରହିଛି ଏଥିରେ ନା ଇକ୍ୱାଲିଟି ଅଫ ଅପରଚୁନିଟି, ସବୁ ଅପରଚୁନିଟି ଗୁଡାକୁ ଇକ୍ୱାଲି ଦିଆଯିବ, ଏ କଥା ଉପରେ ଫୋକସ କରାଯାଇଛି ଏଠି, ପୁରା ଇକ୍ୱାଲ ଅପରଚୁନିଟି ଦିଆଯିବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଏକ୍ସେସିବିଲିଟି, ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡାକୁ ସବୁ କନସେପ୍ଟ କୁ ଏକ୍ସେସିବିଲିଟି ମିଳିବ, ତ ସବୁ ଗୁଡାକ ଯେମିତି ପାଇପାରିବେ। ଇକ୍ୱାଲ ମାନେ କଣ, ଇକ୍ୱାଲିଟି ମାନେ ସବୁ ଆଗରେ ଏକ୍ସେସିବିଲିଟି ମିଳିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ନନ୍ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ, ଯଦି ଇକ୍ୱାଲିଟି ମାନେ ଯାହା, ଇକ୍ୱାଲିଟି ଅପରଚୁନିଟି ମାନେ କଣ, ସବୁଆଡେ ଏକ୍ସେସିବିଲିଟି ମିଳିଲା, ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଅପରଚୁନିଟି ବୋଲି କହିବା। ଯଦି ସବୁଆଡକୁ ଅପରଚୁନିଟି ଏକ୍ସେସିବିଲିଟି ମିଳୁଛି ତାମାନେ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ କିଛି ନାହିଁ। ଓକେ, ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଟୱିନ୍ ମେନ୍ ଏଣ୍ଡ ଓମେନ୍, ଇକ୍ୱାଲିଟି ହଉଛି ମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓମେନ୍ ଭିତରେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ରହୁଛି, ତ ପୁଅ ଝିଅ ଭିତରେ ଭେଦଭାବ କିଛି ରଖାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଠି ଲେଖା ଯାଇଛି ପ୍ଲାନ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ତାପରେ ଆସିଲା ନ୍ୟାସନାଲ ପଲିସି 1986 ର। ନ୍ୟାସନାଲ ପଲିସିରେ କଣ ଅଛି ନା special schools with hostels will be provided as far as possible as district headquarters for the severely handicapped children। ତ ଯୋଉମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କୁଲ୍ସ ଦିଆଯିବ ହଷ୍ଟେଲ ସହିତ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯିବ, ଯୋଉମାନେ ସିଭିୟରଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଗୁଡାକରେ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କୁଲ ଜଣାଯିବ ୱିଥ ପ୍ରପର ହଷ୍ଟେଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି, ହଷ୍ଟେଲ ସହିତ ସ୍କୁଲ୍ସ ଏସବୁ ଗୁଡାକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ତାପରେ ଆସିଲା ଭଲୁଣ୍ଟାରୀ ଏଫର୍ଟ ଫର ଦ ଏଜୁକେସନ ଅଫ ଦ ଡିଜାବୁଲ ୱିଥ ଏନକରେଜଡ ଇନ ଏଭ୍ରି ପସିବୁଲ ମ୍ୟାନର, ଭଲୁଣ୍ଟାରୀ ଏଫର୍ଟ ଦିଆଯିବ ଫର ଦ ଏଜୁକେସନ
of the disabled will be encouraged in every possible manner। तो voluntary effort दियाଯିବ ତାଙ୍କୁ disabled ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି encourage କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଇଏ କରାଯିବ, ତାଙ୍କୁ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ। ଇଏ ଆସିଲା ସବୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଫ ଆକ୍ସନ 1992 ରେ ହେଲା। ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଫ ଆକ୍ସନ କଣ ଆସିଲା ତାର ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବା ଟିକେ। The project Integrated Education for Disabled is being implemented as a field of demonstration in one block each in 10 states and union territories। ତ ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯୋଉ କାମ କରିବ ଏଜୁକେସନ ର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଡିଜାବୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ହିସାବରେ କରାହେଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ରେ ପ୍ରତିଟି 10 ଷ୍ଟେଟ 10ଟା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଟି ବ୍ଲକ ରେ ଏବଂ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ ରେ କରାହେଇଛି। The innovative multi-category training of resources teachers has been found to be effective and has been institutionalized in the regional colleges and the training programs organized by non-governmental organizations। तो बर्तमान इनोवेटिव मल्टी कैटेगरी बनाया ପାଇଁ टीचर को ପାଇଁ ट्रेनिंग दरकार ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିଜନାଲ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ଏବଂ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୁ ସବୁ ଏନଜିଓ ମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିବେ। ତ ଏନଜିଓ ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଇବେ, ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ टीचर କୁ, ଯାହା ଫଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢେଇ ହବ। Each diet, ପ୍ରତିଟି diet ରେ has been provided a resource center for orienting elementary education। ହେଲା, ତ elementary teacher orientation ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି diet ରେ district institution for education training ରେ ତମର provide କରାଯିବ resource center ଟା। Faculty from 102 diet have so far received induction training at the NCERT। NCERT ଦ୍ୱାରା 102 diet ରୁ teacher ମାନେ ସମସ୍ତେ training ପାଇବେ, ଯୋଉଟା କି ନ୍ୟାସନାଲ କାଉନସିଲ ଫର ଏଜୁକେସନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟ୍ରେନିଂ ବା ଏନସିଆରଟି ପ୍ରଦାନ କରିବ। The Ministry of Welfare had taken steps to ensure, ଆମର ଯୋଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ୱେଲଫେୟାର ର, ସିଏ ତମର ଏନସିଓର କରାଇବେ ସପ୍ଲାଏ ଅଫ ଟ୍ରେନ୍ଡ ମେନ୍ ପାୱାର ଟୁ ସ୍ପେଶିଆଲ ସ୍କୁଲସ। ଆମର ଯେତିକି ଟ୍ରେନ୍ଡ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କୁଲ କୁ ଯିବେ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରାଇବେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଇନ ଦ ସ୍କୁଲ, ସ୍କୁଲର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବଢାଇବେ ଥ୍ରୋ କେମିତି ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଫର ଦ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ, ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ତମର ଡେଭଲପ ଟ୍ରେନ୍ କରାଇବେ, ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରାଇବେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟା ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଟ୍ରେନିଂ ଫର ଟିଚର୍ସ, टीचर के ପାଇଁ कौन ट्रेनिंग रहुଛି ना, all the diets to be established by the end of 8th plan will have a resource from and trained faculty to teach essential components of education of children with disability। तो all जो diet ରହିଛି ତାକୁ establish କରାଯିବ 8th plan ସରିଲା ବେଳକୁ, ଯେମିତି ସରି ଯାଇଥିବ resource from trained faculty ବାହାରିବେ to teach essential component, ଯୋଉଟାକୁ ନିହାତି ଆମର ଦରକାର components ଏଜୁକେସନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଡିଜାବୁଲ ଥିବେ। ତ ମାନେ ପୁରା ତାଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ସରିଥିବ ଏବଂ ଟିଚର ମାନେ ପୁରା ଟ୍ରେନ କରାଇବେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେଇ କଥାଟା ଉପରେ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ SSA। ଏଟା ଯୋଉ ଅପରେସନାଲ ହେଲା 2001 ମସିହା ଭିତରେ ଇନ ପାର୍ଟନରशिप with state government, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ର ପାର୍ଟନରशिପ ରେ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନଟି ହେଇଛି। କଣ ପାଇଁ? ଟୁ achieve, କଣ achieve କରିବ? The goal of universalization of elementary education। ତ ୟୁନିଭର୍ସାଲାଇଜେସନ ଏଜୁକେସନ ଉପରେ ଫୋକସ କରେଇଲେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଏଜୁକେସନ ମାନେ ଯୋଉଥିରେ କି ସବୁ ପିଲା ରହିବେ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଡିଜାବଲ, ନନ୍ ଡିଜାବଲ, ନର୍ମାଲ, ଏବନର୍ମାଲ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ ମାନେ ବେସିକ ଏଜୁକେସନ କୁ ନାଁ ରୁ ଆସିଲା ନା ସର୍ବଶିକ୍ଷା। ସର୍ବ ମିନ୍ସ ଇଟ ଇଜ ଏ ଇନକ୍ଲୁସିଭ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ, ଯୋଉଟା କି ତମର ଆସିବ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ ରେ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ କଥାଟି ଆସିଲା। ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ, ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ମାନେ ବେସିକ ଏଜୁକେସନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି, ଏଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଦିସ୍ adopts a zero rejection policy, ଅର୍ଥାତ କାହାକୁ ବି ରିଜେକ୍ଟ କରାଯାଇ ପାରିବନି, ଜିରୋ ରିଜେକ୍ସନ। ଯେଉଁମାନେ ବି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ବୟସ ହେଇଥିବେ କାହାକୁ ବି ମନା କରାଯିବ ନାହିଁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ। ତ ଜିରୋ ରିଜେକ୍ସନ, ସମସ୍ତେ ପଢିପାରିବେ। ଏବଂ କୋଉ ୟୁଜ କଲା, କୋଉ ଆପ୍ରୋଚ ଅଫ କନଭର୍ଜିଂ ଭେରିୟସ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ସ୍କିମ୍ସ, କନଭର୍ଜ କରାଇବେ ବହୁତ ଗୁଡାକ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ସ୍କିମ୍ କୁ କନଭର୍ଜ କରାଇବେ एंड प्रोग्राम्स, स्कीम्स प्रोग्राम्स को सब अप्रोच गुड़ाक नहीं ए कॉन्सेप्ट डेवलप है। इट कवर्स द फॉलोइंग कंपोनेंट अंडर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी। तो ये कवर करुच्ची बहुत गुड़ाक कंपोनेंट पिला मानकर डिसेबिलिटी कॉन्सेप्ट को नहीं अनेक जिनस कवर करुच्ची।
ଯେମିତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ କଣ କଣ ରହୁଛି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡାକ, ଯେମିତି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏଜୁକେସନ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଗୁଡାଏ ତ ଅଛି, ଆମେ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଏଜୁକେସନ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ, ଏଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ଲାଏନ୍ସେସ୍, ସପୋର୍ଟ ସର୍ଭିसेସ୍। ଏଜୁକେସନ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ମାନେ ଯାହାକୁ ଏଜୁକେସନ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ତାକୁ କେମିତି ଏଜୁକେସନ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା, that is called educational placement। ଆର୍ଟ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଆପ୍ଲାଏନ୍ସେସ୍, ଆର୍ଟ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଆପ୍ଲାଏନ୍ସେସ୍ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରମୋସନ କରାଇବା ପଲିସି ଗୁଡାକୁ ଯେମିତି ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବ। ଲୋକ ପାଖରେ ସିନା ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିଲେ, ଲୋକ ପାଖରେ କଥା ପହଞ୍ଚିଲେ ସିନା ସେମାନେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ପିଲାଙ୍କୁ। ଆମେ ଯଦି ପିଲାଙ୍କୁ ଘରେ କହିବାନି, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାନି ଯେ ଏଟା ଫ୍ରିରେ ଦିଆଯାଉଛି ଏଜୁକେସନ, ସେମାନେ ଭାବୁଥିବେ କଣ ପଇସା ଦିଆଯାଉଛି, ଯେ କାହିଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ହେବେ। ଆମେ ତ କହିବା ଆମେ ଫ୍ରିରେ ପଢେଇବୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଦବୁ, କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ନାହିଁ। ଆର୍ଟ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଆପ୍ଲାଏନ୍ସେସ୍ ଦରକାର। ସପୋର୍ଟ ସର୍ଭିସ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସପୋର୍ଟିଂ ସର୍ଭିସ ଦରକାର ଏଜୁକେସନ କୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଖାଲି ସପୋର୍ଟ ସର୍ଭିସ ଦେଲେ ହବନି, ସପୋର୍ଟ ସର୍ଭିସ ଟିଚର ଟ୍ରେନିଂ ହେଲା। ଟିଚର ଟ୍ରେନିଂ, ଯୋଉମାନେ ଟିଚର ମାନେ ପଢିବା ପାଇଁ ଯିବେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଟ୍ରେନ ଟିଚର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅଲରେଡି ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇକି ଯିବେ, ତାହେଲେ ତ ସେମାନେ ନର୍ମାଲ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ପଢେଇ ପାରିବେ, ଡିଜାବଲ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ପଢେଇ ପାରିବେ। ଟିଚର ଟ୍ରେନିଂ ରହିବ। ରିସୋର୍ସ ସପୋର୍ଟ, ରିସୋର୍ସେସ ଗୁଡାକ ନିହାତି ସପୋର୍ଟ ରେ ଦବା ଦରକାର। ରିସୋର୍ସେସ ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ ରହିବ। ଆଉ ପଇସା ନଥିଲେ କେମିତି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା କେମିତି? ମନିଟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଇଭାଲୁଏସନ। ତାପରେ ସ୍କୁଲ ହେଇଗଲା, ଟିଚର ହେଇଗଲେ, ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲେ, ପିଲା ସମସ୍ତେ ପଢିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯିବ ମନିଟରିଂ କରାଯିବ, ଇଭାଲୁଏଟ କରାଯିବ, କେତେ ପିଲା ଆସିଲେ, କେମିତି ପଢୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢା କେମିତି ଚାଲିଛି, ସିଲାବସ କଣ ଅଛି, ମନିଟରିଂ କରାଯିବ। ଇଭାଲୁଏସନ ଦେଖାଯିବ କେତେ ପିଲା ପଢିଲେ, କେତେ ପିଲା ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଏରିଆରେ ପିଲା ଏତିକି, ତ ଏଇ ବୟସରେ ଏତିକି ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ଏତିକି ଆସିନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଇଏ ଆସିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଉପରେ ଫୋକସ କରାଯିବ ଗାର୍ଲସ ୱିଥ ଡିଜାବିଲିଟି। ବଏଜ ୱିଥ ଡିଜାବିଲିଟି କମ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ହୁଏ, ଯଦି ଗୋଟେ ଗାର୍ଲସ ୱିଥ ଡିଜାବିଲିଟି ହେଲା ତ ଆହୁରି ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ବା ଭେଦଭାବ ବଢିଯାଏ। ୟା ଉପରେ ଫୋକସ କରାଯିବ, ଯୋଉମାନେ ଗର୍ଲସ ଅଛନ୍ତି, ଡିଜାବୁଲ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏଜୁକେଶନାଲ ପ୍ଲାନ, କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ବି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଏରିଆକୁ ନେଇକି ଏଜୁକେଶନାଲ ପ୍ଲାନ ବି ତିଆରି କରାଯାଏ। ତ ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ରହିଲା ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଡିଜାବିଲିଟି କନସେପ୍ଟ କୁ ନେଇକି। ତାର ଆସିଲା ଅବଜେକ୍ଟିଭ କଣ, ଏସଏସଏ ର ଅବଜେକ୍ଟିଭ କଣ? ଅଲ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଇନ୍ ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେଶନ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସେଣ୍ଟର ଅଲ୍ଟରନେଟ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ବାଇ 2003। ତ ଯେତେକି ସ୍କୁଲ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଜୁକେଶନ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସେଣ୍ଟର, ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ସ୍କୁଲ, ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କନସେପ୍ଟ କୁ ନେଇକି ସିଏ 2003 ଭିତରେ ଲଞ୍ଚ କଲେ। ଅଲ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ 5 years ଅଫ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲିଂ ବାଇ 2007। ନିହାତି ଭାବରେ 5 ବର୍ଷର ସ୍କୁଲିଂ ଟା ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ 2007 ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବେ ନିହାତି, ଯେମିତି ସବୁ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି। ଅଲ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ 8 years ଅଫ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସ୍କୁଲ ବାଇ 2010। ସବୁ ପିଲା ଯେମିତି 8 years, 8 ବର୍ଷରେ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସ୍କୁଲ ପାସ୍ କରି 2010। ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ ଅଫ୍ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟୋରୀ କ୍ୱାଲିଟି ୱିଥ୍ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଅନ୍ ଏଜୁକେସନ ଫର ଲାଇଫ। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜୀବନ, ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ନେଇକି 2002 ମସିହାରେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫ ରେ ଲେଖାଗଲା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଏଜୁକେସନ ବୋଲି। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଯେ ଏଜୁକେସନ ହଉଛି ଜୀବନ ପାଇଁ, ବିନା ଏଜୁକେସନ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ତ ଏଜୁକେସନ କୁ ସେତିକି ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରାଯିବ, ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଯିବ ଯେ ବିନା ଏଜୁକେସନ ଜୀବନ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଏସଏସଏ ର ଦେଖିଲେ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ଏବେ ଦେଖିବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ହେଲା, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାମସା ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ଅଛି ବହୁତ ଗୁଡାକ, ଆମେ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଦେଖୁଛୁ। ତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ 2009 ରେ ଆସିଲା। এটা 2000 আসছিল না 2009, 9 ବର୍ଷ ପରେ। ମୁଭିଂ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲାଇଜେସନ ଅଫ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ। ପ୍ରାଇମାରୀ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ ଆସିଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ ଉପରେ ଇଏ ଫୋକସ କଲା, କହିଲା ପ୍ରାଇମାରୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲା, ଏବେ ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ। After achieving encouraging progress in the nation's effort to universalize elementary education through ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ପରେ ଇଏ ଆସିଲା, ତମର ଅଧିକା ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ, ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ କରିବା ପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ ଟା। ତ ଦ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ MHRD, ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛୁ, in March 2009 in partnership with state government and other stakeholders, ପାର୍ଟନରସିପ ରେ ଆସିକି ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷାଟା। ତ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ ପରେ ପିଲା କେମିତି ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ପଢିପାରିବେ, କାରଣ ଖାଲି 8 କ୍ଲାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିଲେ କଣ ହବ, ପିଲା ତ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ପଢିବା ଦରକାର ନା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆ ଅଣ୍ଡରରେ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ, ଲୋକାଲ ବଡି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ, ଷ୍ଟେଟ ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆସିଲେ ହେଲା।
जो कि फोकसिंग कौन कौन ऊपर करा जियो एबे देखिबा एटा माने हाई स्कूल लेवल କଥା सेकेंडरी एजुकेशन पर आज के डेट तो हाई स्कूल सहित 9 10 सहित 11 12 भी आसु 9 10 11 12 आर्डर रे आसीबो कौन कौन आसिला आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर एजुकेशन डिजिटल एजुकेशन पर फोकस करे स्कूल रे एजुकेशन रहिबो कंप्यूटर एजुकेशन निहाती भाबे रहिबो बोली एठी फोकस कर दिया हैतला ये तमर आसिला आउ कोन ना वोकेशनल एजुकेशन क्राफ्ट एजुकेशन शिक्षा दिया जियो क्राफ्ट एजुकेशन ऊपर भी फोकस करा हैतला आईसीटी आसिला क्राफ्ट एजुकेशन आसिला धंदा केंद्रित शिक्षा इनक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल एंड सेकेंडरी स्टेट प्राइमरी एलिमेंटरी एजुकेशन रे दिया गला डिसेबल पिला को सेठी एसएसए माध्यम रे एठी कोआ गला जे डिसेबल पिला केमिति हायर सेकेंडरी माने सेकेंडरी लेवल ले पढ़ी पारिबे या पर फोकस करा जियो प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू सेकेंडरी लेवल एजुकेशन बाय 2017 2017 सुधा सब लोक महिला मानकु जेमिति हमरो सेकेंडरी एजुकेशन टा दिया सरितिबो बाय 12th फ्यूचर प्लान हमरो जो 12 नंबर 5 ईयर प्लान चालू 2017 सरिथिला सेइतरे सेटा धार्य करा हैतला कि ए सब जिंस कंप्लीट करिवा पई जे सब पिला जेमिति हम देश रे सेकेंडरी एजुकेशन टा पढु थिबे तेणु ये थिला हमरो कॉन्सेप्ट तेणु विभिन्न प्रकार जो आमर विभिन्न इंटरनेशनली आमर जो आसिला संस्था विभिन्न जिनिस करिया पई ताकू नेई आमे आमर भारत रे कौन कौन व्यवस्था ताकू आमे देखिलु प्रथम देखिलु इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशन रे कौन आसिला डिसेबल पिलांग पई पाठ पढिया पई तो तापर धार्य कराला कि सब मेंबर माने ताकू केमती फॉलो करिवे तो सही हिसाब रे मेंबर भितर भारत तो भारत भी सेगुड़िक फुलफिल कला विभिन्न प्रकार प्रोग्राम गुड़िक आनी तो ये थिला पिला माने यूनिट 4 विषय वस्तु इनक्लूसिव एजुकेशन रो डिस्कशन कलु आमे आशा करी तुमको पूरा ठीक भाव में सब जानी पारथिबे शॉर्टली बुझी पारथिबे वीडियो जदि भल लागी लाइक करिवे चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब करबा आदु भूलियो नाही सांगन सहित शेयर करो जो माने कि एथरो फर्स्ट सेमेस्टर देबे तम सहित ओके तो ऑल द बेस्ट थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो देखा हबा नेक्स्ट वीडियो रे आपनको सहित आशा करी पिलाମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି କ୍ଲାସଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ପିଲାମାନେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ କ୍ଲାସ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର 4th ସେମିଷ୍ଟର ଭିଡିଓ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।